प्यारे विद्यार्थियों, अज असी 9वीं जमात का इकनॉमिक्स का पाठ पहला एक पिंड की कहानी जिहड़ा कि असी पहला पढ़िया है, उहदे विच असी टर्म्स भी कीतियां ते उस तो बाद असी उहदे वख-वख टैक्नीकल टर्म्स जिहड़ियां हैगियां कीतियां सीगियां। तो अज असी ये जिहड़ा अर्थशास्त्र का पाठ है एक पिंड की कहानी, ये बहु विकल्पी प्रश्न उत्तर लैके उहदा असी क्विज़ कंटैसट खेडांगे, असी क्विज़ करवावांगे। तो तुहानूं प्रश्न दिता जाऊगा, एक उहदे 4 ऑप्शनस होणगीਆਂ, 4 उहदे विकल्प होणगे। तो तुसी प्रश्न सुन के उन्हां दी जिहड़ियां ऑप्शनस हैगियां उन्हां नूं अपनी नोटबुक ते लिखना है जां टिक करना है। एक प्रश्न जिहड़ा हैगा उहनूं 2 ਜਾਂ 3 वार बोलिया जाऊगा। थोड़ा तुहानूं टाइम दिता जाऊगा उहदे लई ते तुसी वो टाइम दे विच उस ऑप्शन उहदे प्रश्न दे उपर ध्यान नाल उहदे ते गौर करके ते उसका जवाब देना, उसकी ऑप्शन नूं अपनी नोटबुक च नोट करना है। तो जे असी मोटे तौर पर गल करिए, असी रिवीजन अगर असी देखिए तो क्विज़ तो पहला इंपॉर्टेंट जिहियां चीज़ां अगर असी इत्थे डिस्कस करिए तो असी जानते हैं कि अर्थशास्त्र दीयां जिहड़ियां मुढ़लियां धारनावां जिन्हां दा अर्थशास्त्र विच विशेष अर्थ है, उन्हां बारे असी इस पाठ दे विच जाणिया सीगा। तो इस पाठ दे विच असी एक पिंड दी जिहड़ी काल्पनिक इमैजिनरी स्टोरी लई सीगी ते उस पिंड की स्टोरी लैके उसके उत्पादन के कारकां की सहायता नाल जिहड़ियां पिंड दे विच वख-वख उत्पादन दीयां गतिविधियां हुंदियां असी उहदे विच पढ़िया सीगा। तो असी जानते हैं कि अर्थशास्त्र मनुखी वरतारे का वो विग्यान है जिसका संबंध जिहड़ा हैगा दुर्लभ साधना का प्रयोग अजिहे सुचੱਜੇ ढंग नाल करन तो है जिस नाल उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। तो उत्पादक जिहड़ा हैगा वो अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके तो समाज जिहड़ा हैगा उसकी भलाई अधिकतम हो सके जां समाज अपनी भलाई अधिकतम कर सके। तो तुसी इहदी उदाहरण लईए, जदों सानूं असी जानते हैं कि रोज़ाना जीवन दे विच सानूं बहुत ज़्यादा वस्तुओं की लोड़ पैंदी है। तो जिमें सानूं अपनी भुख नूं संतुष्ट करन लई भोजन की लोड़ पैंदी है, इसे तरह शरीर नूं ढकण लई कपड़ियां दी, रहण वास्ते घर की लोड़ पैंदी है, आवाजाई लई वाहनां की लोड़ पैंदी है, मनोरंजन लई टैलीविज़न रेडियो आदि की लोड़ पैंदी है। तो वो वस्तुआं ते सेवावां जिहड़ियां साडीआं लोड़ां नूं पूरीआं करदियां हन उन्हां नूं साधन कहा जाता है, तो मीनस कहा जाता है। तो साडी एक लोड़ पूरी होण ते दूजी नवीं लोड़ पैदा हो जाती है। तो साडीआं लोड़ां जिहड़ियां हैगीआं असीमत हन, साडीआं जिहड़ियां ये जरूरतां न, साडीआं जिहड़ियां लोड़ां ने, इन्हां नूं पूरा करन वाले साधन जिहड़े हैगे सीमित हन। तो मनुख नूं ये निर्धारित करना पैंदा है कि उपलब्ध साधन जिहड़े उहदे कोल अवेलेबल सोर्सिस हैगे उन्हां दे नाल अपणीआं वध तो वध जरूरतां जिहड़ियां हैगीआं उन्हां नूं किवें पूरा कर सके। जिवें अगर घर दे विच दुੱਧ की मात्रा घट होंदी है जां सीमित होंदी है तो उहदे नाल दुੱਧ नाल बणीआं होईआं चीज़ां जिवें दही है जां लस्सी की वरतों हो सकती है, मक्खन पनीर जां मठियाई भी बनाई जा सकती है। तो असी अपने सीमित साधन दुੱਧ की वरतों इस तरीके नाल करते हैं कि सानूं वध तो वध उहदी संतुष्टि प्राप्त होवे ते पूरा दिन असी अपनी इन्हां लोड़ां की संतुष्टि लई यतन करते रहने हैं। तो असी गल कीती सी कि मनुख वालों सीमित साधन नाल सीमित लोड़ां की पूर्ति करन वाले विवहार के अध्ययन नूं अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र की डेफिनेशन की है? मनुख वालों सीमित साधन नाल असीमित लोड़ां की पूर्ति करन वाले विवहार के अध्ययन नूं अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो असी पढ़िया सीगा कि अर्थशास्त्र दीयां मुढ़लियां जिहड़ियां बेसिक कंसैप्ट्स मुढ़लियां धारनावां उहदे च वस्तां आईयां सीगियां। तो वस्तां जिवें रेड़ू पक्खा मोबाइल सीगा, तो वस्तां वो छूणयोग चीज़ां जिहड़ियां कि मनुख दी संतुष्टि नूं लोड़ां नूं संतुष्ट करदियां। इसी तरह सेवावां आईयां, तो सेवावां जिहड़ियां हैगियां अर्थशास्त्र च वस्तुआं तो इलावा सेवावां भी मनुख दीयां लोड़ां नूं संतुष्ट करदियां। इन्हां दी कोई भौतिकता नहीं हुंदी, सेवावां भौतिक नहीं हुंदियां, गुड्स भौतिक हुंदियां। जिवें अध्यापक द्वारा पढ़ाउणा, डॉक्टर द्वारा इलाज करन दी गल होई सी। अगे आया सीगा उपभोक्ता ते तुष्टि गुण, कहंदा किसी भी वस्तु जां सेवा विच मनुख दीयां लोड़ां नूं संतुष्ट करन दी जिहड़ी समर्था है उसनूं उपयोगिता जां तुष्टि गुण कहा जाता है। उदाहरण वजों जो रोटी नाल भुख नूं मिटाउणा ते पानी नाल प्यास नूं जिहड़ा बुझाउण दी समर्था है वो उपयोगिता है। अगे कीमत आई सीगी, तो कीमत दे विच कीमत तो भाव वस्तु जां सेवा के मुੱਲ तो है जिसनूं मुद्रा के रूप में दर्शाया जाता है। जिवें असीं एक घड़ी नूं 500 रुपए विच खरीदते हैं तो इस तरह घड़ी की कीमत 500 रुपए सीगी। इस तरह सही गल कीती सी धन की, तो धन जिहड़ा हैगा अजिही सारियां वस्तुआं ते सेवावां जिन्हां की उपयोगिता नूं मानण लई असीं कीमत दिंदे आ तो वो धन कहंदा है। जिवें किताब, पैन, कमीज़
ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਨ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ। ਮੁਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੁਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੇ ਪੈਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਾਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਪੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ, ਚਾਹੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਰੁਪਈਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪੌਂਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਡਿਮਾਂਡ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਹ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਵ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਯੋਗ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਚਾਕਲੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟ ਦੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਚਾਕਲੇਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੀ 5 ਚਾਕਲੇਟ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਪੂਰਤੀ ਸਪਲਾਈ। ਤਾਂ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਲ ਜੇ 50 ਚਾਕਲੇਟ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਕਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਕਲੇਟ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਕਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ 10 ਚਾਕਲੇਟ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਦਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ। ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਾਗਤ। ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਲਾਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਮਦਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ 100 ਕਮੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ 100 ਕਮੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵੇਚਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 400 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅਨਾਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੋਲਡਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਪਭੋਗ, ਉਤਪਾਦਨ, ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਵੰਡ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਤ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਨਾਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਾਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤਰਖਾਣ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਮੇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘੁਮਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੁਹਾਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਲਵਾਈ ਦੁੱਧ, ਮੈਦੇ ਅਤੇ ਵੇਸਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ 4 ਕਾਰਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭੂਮੀ, ਕਿਰਤ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਉਦਮੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 400 ਘਰ ਨੇ, ਤਾਂ 80% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧਨ ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ।
तो पिंड जिहड़े हैगे बहुते घर पक्के हैं तो उन्होंने कोल बिजली की सहूलत भी है। तो पिंड 'च एक प्राइमरी स्कूल भी, एक सरकारी डिस्पैंसरी भी है। सरकारी डिस्पैंसरी 'च एक डॉक्टर है, नर्स है तो एक सेवादार भी है। तो नेड़े दे एक होर पिंड विच हाई तो सीनियर सकैंडरी स्कूल भी ने। तो इस पिंड के ज़्यादा लोग जिहड़े हैगे उन्हां दा किੱਤਾ जिहड़ा हैगा वो खेतीबाड़ी है। जिवें हर उत्पादन लई चार कारक भूमि, किरत, पूंजी ते उद्यमी की लोड़ हुंदी है, इस तरह खेती दे लई भी इन्हां 4 कारकां की ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ है। जिहदे विच पहला भूमि आ गया। तो असीं भूमि दे विच जिहड़ा हैगा भूमि कुदरत वालों दित्ती हुई अनमोल सुगात है। तो भूमि की पूर्ति सीमित है, भूमि स्थिर है। ये असीं इहदे बारे पढ़िया सी। इस तो बाद भूमि तो बाद असीं गल कीती सी इहदी भूमि अविनाशता है दी गल कीती सी। तो भूमि जिहड़ी हैगी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लागत भी लगती है। तो किसान अगे किरत करता है। तो खेती लई किरत जिहड़ा हैगा किरत जिहड़ी हैगी क्रियाशील साधन है। तो किरत की पूर्ति नूं वधाया जा ते घटाया जा सकता है। तो किरत भारत में किरतियां की जनसंख्या वध है, किरत नूं वेचिया ते खरीदिया जाता है। तो किरत गतिशील है। तो अगे असीं कैपिटल की गल कीती सी, पूंजी की। पूंजी जिहड़ी हैगी इन्वेस्टमेंट है, निवेश किया जाता है। तो अगे वस्तुआं बनाने लई। अगे उद्यमी सीगा, एंटरप्रेन्योर है। उद्यमी उत्पादन की क्रिया दा विच आर्थिक निर्णय लैंदा है तो जोखिम उठांदा है, किहड़ी वस्तु का तो उस वस्तु की कितनी मात्रा दे विच उत्पादन किया जाना है, तो उद्यमी करता है। तो खेती के उत्पादों का मंडीकरण जिहड़े छोटे किसान वो कणक अपनी फसलां घर भी रख लैंदे ते वड्डे किसान जिहड़े हैगे मंडी दे विच वेच दिंदे ने। तो खेती दे गैर खेती क्रियावां दी भी असीं गल कीती सीगी। तो ये पाठ दे विच असीं हुण असीं क्विज़ दे जिहड़े हैगे बहु विकल्पी प्रश्न तुहानूं पुछांगे। तो क्विज़ दे प्रश्न बोले जाणगे, तुहानूं थोड़ा समा दित्ता जाऊगा। तो क्विज़ दे 4 ऑप्शनस होणगे एक प्रश्न दे, तुसीं वो टिक करने अपनी नोटबुक ते नोट करने। तो पहला प्रश्न तुहाडी स्क्रीन ते, ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਦੂਜਾ ਸਾਧਨ, ਤੀਜਾ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ। ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? तो तुसी उत्तर जिहड़ा हैगा इन्हां विचों जिहड़ा उत्तर है उन्होंने टिक करना है अपनी नोटबुक ते। सरकार, साधन, वस्तां जां कारखाने। तुहाडे कोल समा हैगा। तो इहदा उत्तर है साधन। प्रश्न नंबर 2, मनुख वल्लों सीमित साधनां नाल असीमित लोड़ां दी पूर्ति करन वाले विवहार दे अध्ययन नूं की कहा जांदा है? ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਮਿਤ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਇਤਿਹਾਸ, ਨੰਬਰ 2 ਭੂਗੋਲ, ਨੰਬਰ 3 ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਨੰਬਰ 4 ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਮਿਤ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थ शास्त्र। अगला प्रश्न, किस तरह का वो काम जिस नाल साडी लोड़ां दी पूर्ति तां होवे पर उसकी भौतिकता ना होवे की कहाउंदा है? किसी तरह का वो काम जिस नाल साडी लोड़ां दी पूर्ति तां होवे पर उसकी भौतिकता ना होवे की कहाउंदा है? ऑप्शन नंबर 1 है वस्तु, 2 पूंजी, 3 लागत, 4 सेवावां। किसी तरह का वो काम जिस नाल साडी लोड़ां दी पूर्ति तां होवे पर उसकी भौतिकता ना होवे की कहाउंदा है? इसका उत्तर है सेवावां। प्रश्न नंबर 4, वस्तु जां सेवा दे मुੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? वस्तु जां सेवा दे मुੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? कीमत, करंसी, दुर्लभता जां मुੱਲ। वस्तु जां सेवा दे मुੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है? ऑप्शन नंबर 1 है कीमत, 2 है करंसी, 3 ते दुर्लभता, 4 ते है मुੱਲ। वस्तु जां सेवा दे मुੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है? तो इसका उत्तर है कीमत। अगला प्रश्न नंबर 5, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਲਈ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਲਈ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ऑप्शन नंबर 1 महंगियां वस्तां, ऑप्शन नंबर 2 कुदरती वस्तां, ऑप्शन नंबर 3 धन जां ऑप्शन नंबर 4 लागत। अजिहियां सब वस्तां ते सेवावां
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਲਈ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਧਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1 ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣਾ, ਨੰਬਰ 2 ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਨੰਬਰ 3 ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ, ਨੰਬਰ 4 ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣਾ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਨਆਰਥਿਕ ਸੇਵਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਸਤੂ ਜੋ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਸਤੂ ਜੋ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਮੁਦਰਾ, ਉੱਤਰ ਨੰਬਰ 2 ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉੱਤਰ ਨੰਬਰ 3 ਧਨ ਜਾਂ 4 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਵਸਤਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਸਤੂ ਜੋ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੁਦਰਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਧਨ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮੁਦਰਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਭੂਮੀ, ਕਿਰਤ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਕਿਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ? ਭੂਮੀ, ਕਿਰਤ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਕਿਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਸਮਾਜ ਦੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਖੇਤੀ ਦੇ। ਭੂਮੀ, ਕਿਰਤ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਕਿਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਸਮਾਜ ਦੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਖੇਤੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ, ਕਿਰਤ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਕਿਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ? ਤੇ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਰਤ, ਸੇਵਾ, ਧਨ, ਵਗਾਰ। ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਰਤ, ਸੇਵਾ, ਧਨ, ਵਗਾਰ। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿਰਤ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਰਤ, ਦੂਜਾ ਪੂੰਜੀ, ਤੀਜਾ ਭੂਮੀ, ਚੌਥਾ ਉਦਮੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਭੂਮੀ। ਭੂਮੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1 ਲਾਗਤ, ਨੰਬਰ 2 ਮੰਗ, ਨੰਬਰ 3 ਪੂੰਜੀ, ਨੰਬਰ 4 ਇੱਛਾ। ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੰਗ। ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 1 ਮੰਗ, ਨੰਬਰ 2 ਲਾਗਤ, ਨੰਬਰ 3 ਪੂਰਤੀ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 12, ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 1 ਮੰਗ, ਨੰਬਰ 2 ਲਾਗਤ, ਨੰਬਰ 3 ਪੂਰਤੀ, ਨੰਬਰ 4 ਵਿਕਰੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪੂਰਤੀ। ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 13, ਜਿੱਥੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਖਰੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਖਰੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਨੰਬਰ 1 ਬਾਜ਼ਾਰ, ਨੰਬਰ 2 ਖੇਤ, ਨੰਬਰ 3 ਸ਼ਹਿਰ, ਨੰਬਰ 4 ਪਿੰਡ। ਜਿੱਥੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਖਰੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14, ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1 ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਨੰਬਰ 2 ਪੂਰਤੀ, ਨੰਬਰ 3 ਖਰਚ, ਨੰਬਰ 4 ਲਾਗਤ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਲਾਗਤ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 15, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਘਾ, ਨੰਬਰ 2 ਏਕੜ, ਨੰਬਰ 3 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ ਨੰਬਰ 4 ਗਜ਼।
पंजाब विच भूमि मापदंड की इकाई की है? बिघा, एकड़, हेक्टेयर जां गज? पंजाब विच भूमि मापदंड की इकाई की है? तो इसका आंसर है हेक्टेयर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, धन कमाउण के उद्देश नाल कीतियां क्रियावां नूं की कहंदे हन? धन कमाउण के उद्देश नाल कीतियां क्रियावां नूं की कहंदे हन? 1 नंबर ते है सेवावां, 2 नंबर ते है आर्थिक क्रियावां, 3 नंबर अनार्थिक क्रियावां जां 4 नंबर ते है खेती। धन कमाउण के उद्देश नाल कीतियां क्रियावां नूं की कहंदे हन? सेवावां, आर्थिक क्रियावां, अनार्थिक क्रियावां जां खेती। धन कमाउण के उद्देश नाल कीतियां क्रियावां नूं की कहंदे हन? तो इसदा उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, आर्थिक क्रियावां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, उत्पादन की प्रक्रिया विच जोखिम कौन उठाउंदा है? उत्पादन की प्रक्रिया विच जोखिम कौन उठाउंदा है? नंबर 1 उद्यमी, नंबर 2 मजदूर, नंबर 3 विक्रेता जां नंबर 4 किसान। उत्पादन की प्रक्रिया विच जोखिम कौन उठाउंदा है? उद्यमी, मजदूर, विक्रेता जां किसान। उत्पादन की प्रक्रिया विच जोखिम कौन उठाउंदा है? तो इसदा उत्तर है उद्यमी। उद्यमी उद्यम करके जिहड़ा हैगा वो उत्पादन की क्रिया दे विच जोखिम उठांदा है, इन्वेस्ट करता है अपना रुपया। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18, अनाज फसलों के उत्पादन विच असाधारण वाधे नूं की कहा जाता है? अनाज फसलों के उत्पादन विच असाधारण वाधे नूं की कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 हरी क्रांति, ऑप्शन नंबर 2 सफेद क्रांति, ऑप्शन नंबर 3 फसल क्रांति जां ऑप्शन नंबर 4 खेती क्रांति। अनाज फसलों के उत्पादन विच असाधारण वाधे नूं की कहा जाता है? हरी क्रांति, सफेद क्रांति, फसल क्रांति जां खेती क्रांति। अनाज फसलों के उत्पादन विच असाधारण वाधे नूं की कहा जाता है? तो इसदा उत्तर है हरी क्रांति, बिल्कुल ठीक। तो अगला प्रश्न तुहाडे कोल प्रश्न नंबर 19 आंदा है, इंग्लैंड की मुद्रा किहड़ी है? इंग्लैंड दे विच जिहड़ी मुद्रा वरती जाती है उहनूं की कहंदे हैं? इंग्लैंड की मुद्रा किहड़ी है? 1 ते है डॉलर, 2 ऑप्शन ते हैगा पौंड, 3 ते है टका, 4 ते पैसा। इंग्लैंड की मुद्रा किहड़ी है? डॉलर, पौंड, टका जां पैसा। इंग्लैंड की मुद्रा किहड़ी है? तो आंसर है पौंड। इंग्लैंड दे विच जिहड़ा उन्हां दा मुद्रा चलती है वो पौंड दे विच चलती है। अगला प्रश्न है भारत की मुद्रा किहड़ी है? भारत की मुद्रा किहड़ी है? ऑप्शन नंबर 1 टका, ऑप्शन नंबर 2 डॉलर, ऑप्शन नंबर 3 लीरा, ऑप्शन नंबर 4 रुपया। भारत की मुद्रा किहड़ी है? भारत की मुद्रा किहड़ी है? तो इसदा ऑप्शन नंबर 4 रुपया। भारत दे विच जिहड़ी मुद्रा वरती जाती है वो रुपया है। प्रश्न नंबर 21, किस राज नूं अनाज की टोकरी वजों जाणिया जाता है? किस राज नूं अनाज की टोकरी वजों जाणिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 केरल, ऑप्शन नंबर 2 आसाम, ऑप्शन नंबर 3 पंजाब, ऑप्शन नंबर 4 हरियाणा। किस राज नूं अनाज की टोकरी वजों जाणिया जाता है? तो इसका उत्तर है पंजाब। पंजाब जिहड़ा राज है इहनूं अनाज की टोकरी वजों जाणिया जाता है। पंजाब बहुत अनाज के भंडार पैदा करता है। प्रश्न नंबर 22, जे मजदूर काम लभण लई जो मजदूर काम लभण लई एक राज तो दूजे राज विच प्रवेश करते हैं उन्हां नूं की कहा जाता है? जो मजदूर काम लभण लई एक राज तो दूजे राज विच प्रवेश करते हैं उन्हां नूं की कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रवासी मजदूर, ऑप्शन नंबर 2 किसान, ऑप्शन नंबर 3 व्यापारी जां घुमक्कड़। जो मजदूर काम लभण लई एक राज तो दूजे राज विच प्रवेश करते हैं उन्हां नूं की कहा जाता है? तो इसका उत्तर है प्रवासी मजदूर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, भूमि के एक टुकड़े ते एक साल विच एक तो वध फसलां पैदा करन नूं की कहा जाता है?
ਭੂਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਹੈ ਫਸਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਬਹੁਫਸਲੀ ਵਿਧੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤੀ। ਭੂਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬਹੁਫਸਲੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 1 ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 4, 3 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 3 ਜਾਂ 4 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ 6। 2, 4, 3 ਜਾਂ 6। ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ 4। ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਸਥਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰ? ਭੂਮੀ ਸਥਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਸਥਿਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਅਸਥਿਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਊੜਾ ਆੜਾ ਦੋਵੇਂ। ਭੂਮੀ ਸਥਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਸਥਿਰ। ਭੂਮੀ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 26 ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ 40%, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 10%, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 100%, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 70%। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 40%, ਦੂਜਾ ਹੈ 10%, ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 100%, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 70%। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ 40%। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ 10%, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ 20%, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ 40%, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 60%। ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ 60%। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 28 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਨੰਬਰ 1 ਛੋਟੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਛੋਟੇ, ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 29 ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਪੂੰਜੀ, ਧਨ, ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਨਿਆਣ। ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਲਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਮਿਠਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਅਖਵਾਏਗੀ? ਹਲਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਮਿਠਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਅਖਵਾਵੇਗੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਉਤਪਾਦਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਸੇਵਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਮਨੋਰੰਜਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਪੂਰਤੀ। ਹਲਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਮਿਠਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਅਖਵਾਵੇਗੀ? ਉਤਪਾਦਨ, ਸੇਵਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਪੂਰਤੀ। ਤਾਂ 30ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਲਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਮਿਠਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਅਖਵਾਵੇਗੀ? ਉਤਪਾਦਨ, ਸੇਵਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਪੂਰਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਹਲਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਮਿਠਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਅਖਵਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਇਜ਼ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ।